ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना कले से 600 पटल तृतीय अध्याय पर्यंत चतुर्थ अध्याय को आसुँच। चतुर्थ पटल को अच्युत को सी बुझाऊँ ब्रह्मर निरूपण हिसाब से सब बुझाऊँ ब्रह्मर तत्व ज्ञान से सब कहते। आम अभी देखा से चतुर्दश पटल से कौन कहते अच्युत कौन कर गीत मध्यम पढ़ी दूसरी आपण मैंने शुणिले बहुत पुण्य अर्जन हवा संगे संगे आसंता जो वर्ष चली बहुत विपद आसबार संभावना अच्छी। तेणु से भी मुक्ति लाभ करने आप 46 पटल शुणती ब्रह्मर ज्ञान ब्रह्म आपन को बहुत साहाय्य कर। तेणु मोर ये चैनल माध्यम को जो मैंने आसी नुआ है जदि सब्सक्राइब करदे बेल आइकन को मारती तब जहाँ वीडियो लोड करी से पाखे आप पहुँच पार। कौन केमती आज्ञा से कहते अच्युत से चतुर्थ पटल को से कौन कहते श्री गुरु चरण लगाई सिर कहे अच्युत जोड़ी करम समस्त तारा ब्रह्ममूर्ति जेहु एक कि अनेक अटंती से हूँ। हे प्रभु आपण मध्य ब्रह्म पर कहले से एक ना अनेक किए से जे मोतीता बुझाई दियंतो गुरु आपण अटवांछा कल्पतरु अच्युत वाक्य शुणे निराकार बोलती से मर्म शुण कुमार। अच्युत जो पचार से कहते भल मर्म कथा पचारू मुझे कहूँ अपते नकार मन रे तुही प्रत्ये तू जीवु जे देवा बुझाई जे काले सर्वतो नमय थिला से शून्य ब्रह्मे समस्त लुथिला सृष्टि सर्जनारे कल्पिले जेऊ कारुण्य जला पूजिले ताहू। देख आज्ञा सृष्टि आरंभ तत्व मुझे कही कही आसूची जे स्वयं निराकार विष्णु जी परम ब्रह्म देवता से कहते जो सृष्टि सृजना करने इच्छा है देहु कारुण्य जल उत्पन्न है भल सुंदर तत्व से कौन कहते आज्ञा जे सृष्टि सर्जनारे कल्पिले जाहू कारुण्य जला पूजे लेता हूँ ए मनरु कल्याण उदय होई शब्द स्वरूप से जड़े पड़ई मनरु कल्याण उज्जवल होई शब्द स्वरूप से जड़े पड़ई। देखो गोटे हूँ शब्द ब्रह्म गोटे हूँ मैंने बहुत ब्रह्मर सब स्वरूप अच्छी से सब विषय मुझे आस्ते आस्ते बुझे बुझे जाऊँगी कही सब। तेणु सी कौन कहते आम आस्ते आस्ते देखा कारुण्य जल बिंदु रूप दिथि आदि पंचभूत काया प्रकाशी कारुण्य जल मूर्ति एक भाति से त्रितुल वेद ब्रह्म कायाम। से जो जल भाषुला देखो लेखकार माने बहुत रकम लिखिं नाना मुनिंकर नाना मत को आम तर्जमा कर देखुचे कौटा ठीक। वैज्ञानिक मान जो मत देते किसी नाला जो आग्नेय पिंड जो संघर्ष लगिकी सूर्यमंडल सृष्टि है आस्ते आस्ते पत्थर सब घसी बाली बाली सृष्टि बाली देहर माटीर सृष्टि है। तेणु आम आपको देखिए से कौन करमी कौन कर से जिनसा को आम चिंता करवा से कौन कहते ना कार जो जल पड़ा आदि पंचभूत काया प्रकाशी आदि जो पंचभूत अच्छी आमर जो आप तेज वायु ब्रह्म क्षिति ये सब पंचभूत गोटे रूप नहीं प्रकाशिकी से आद्य जल उपर से भाषिला से कौन कहते भल कथा कहते से त्रितुल वेद ब्रह्म काया अद्यांग अभंग तेज माया प्रचंड शब्द कलेक जाऊँ आदि चंडी नाम ओला तहूँ। प्रचंड शब्द करी से माँ जो पढ़िले आदिशक्ति स्वरूपिणी से होती जोग माया। तेणु मुझे मोर चैनल माध्यम जोगमाया मंत्र बहुत कथा कही आसी तेणु आप मन ध्यान दे शुणे बहुत ज्ञान अर्जन हम। से कौन कहते प्रचंड शब्द कलेक जाऊँ आदि चंडी नाम ओला तहूँ आद्य स्वरूप प्रकाशंते एका तेणु नाम है अंबिका। आद्य से शब्द कर जो हुंकार कर जो पढ़िले से ना चंडी बोली दिया है। आउ से कौन कहते ना
ଆଦି ତଣ୍ଡି ନାମ ହୋଇଲା ତଉଁ ଆଦ୍ୟରେ ରୂପ ପ୍ରକାଶତେ ଏକା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଅମ୍ବିକା। ଆମେ ଯୋଉ ଅମ୍ବିକା ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ସେଇଠି ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ଯେ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଦେଲେ ନାମ ଅମ୍ବିକା। ଏ ଦୁର୍ଗମ କାଳରୁ ଅନ୍ତେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୁର୍ଗତି ଖଣ୍ଡିନୀ ଦୁର୍ଗା ବୋଲାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗତି ସମୟ, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନଥିଲେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଦୁର୍ଗତି ସମୟ ସେତେବେଳେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦୁର୍ଗା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ନାମକରଣ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ବଡ଼ କଥା ହବ। ଏକାନବ କୋଳେ ଘଟନ୍ତେ କାୟା ତେଣୁ ବୋଲାଇଲେ ସେ କାର ମାୟା। ଅଣ୍ଡଗୋଟି ପାଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାନ୍ତି ନାମ ପ୍ରକାଶିଲେ ଅମୋହ ଶକ୍ତି। ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେ ଅମୋହ ଶକ୍ତି ହେଇକି ସେ ରହିଲେ। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯଦି ଶୁଣିବେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ଭୁବନେ କାୟା ହୁଅନ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂଶକ୍ତି ବୋଲିନ ନାମ ପ୍ରକାଶ। ଆଦ୍ୟ ଚିରମଣି ଛିମା ମାଇ ଶ୍ରୀଶକ୍ତିଟି ନାମ ଦେଲେ କତହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ନିର୍ବେଦ ବେଦ ଅଶେଷ ମହିମା କେପାଏ ଭେଦ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ତଥ୍ୟ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଭୁବନେ କାୟା ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଦୃଶ୍ୟ ଭୂଶକ୍ତି ବୋଲିନ ନାମ ପ୍ରକାଶ। ଭୂଶକ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗେ କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆଗେ ଭୂର୍, ତାପରେ ଭୁବ, ତାପରେ ସୁହ। ସେଠି ଯୋଉ ଟିପଟା ପଢୁଛନ୍ତି ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱଃ ତତ୍ସର୍ବିତୁ ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। କିନ୍ତୁ ଓଙ୍କାରଟା ଆଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଲି, ଯୋଉ ଘର୍ଷଣ ହେଲା ପରେ, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ହେବା ପରୁ ଯୋଉ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଭିତରେ ଆଗେ ଓଙ୍କାରଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଓଙ୍କାର ସେଠି ଭୂଶକ୍ତିଟା ଆସିଲା। ଭୂଶକ୍ତି ବୋଲିନ ନାମ ପ୍ରକାଶ ଆଦ୍ୟ ଚିରମଣି ସେ ମହାମାଇ ଶ୍ରୀଶକ୍ତିଟି ନାମ ହୋଇଲା ତହିଁ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଶକ୍ତି ବୋଲି ନାମ ସେଇଠି ହେଲା। ଶ୍ରୀ ବୋଲନ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଦିଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ନିର୍ବେଦ ବେଦ ଅଶେଷ ମହିମା କେପାଏ ଭେଦ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭେଦ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଭେଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି, ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ର ଦିନେ ବସିକି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ସର୍ବେସର୍ବା। ମା ଆଦିଶକ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେ ଗର୍ଭବନ୍ଧନ ମୁଁ କ୍ୟାସେଟ୍ ଲୋଡ୍ କରିଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ବି ଥରେ କହିଦେବି। ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ତାହାକୁ କହି ସମାଜ ଦୂରକୁ ଅଥର୍ବ ସେହି। ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଦେବୀ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏକାନବ ଦଳେ ମନେ ଭାବନ୍ତି। ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି କୂଳତ ନାହିଁ ଟଳ ଟଳ ଦେହେ ହେଉଛି ମହି। କେଉଁଠାରେ ମୁଁ କରିବି ବିଶ୍ରାମ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ। ସିଏ ଯୋଉ ଆଦିଶକ୍ତି ଯିଏ, ସିଏ ଦେଖିଲେ ଏକାନବ ଦଳ ସବୁଆଡେ ଜଳ, ସବୁ ତ ମୁଁ ଟଳମଳ ହଉଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି କେମିତି ରହିବି। ତେଣୁ ସିଏ ଚାରି ବେଦର ଭଣ୍ଡାର ସେ ହେଲେ। ସେଇଆକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ତାହାକୁ କହି ସାମ ଯଜୁ ଋକୁ ଅଥର୍ବ ସେହି। ଆଗେ ତ ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ। ତେଣୁ ସେ ବେଦର ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ବା ବେଦ ଶକ୍ତି ବା ଆଦିମାତା ଆଦିଶକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବେଦ ମାତା। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି କୂଳ ତ ନାହିଁ ଠଳ ଠଳ ହେଉ ହଉଛି ମୁଇଁ। ଏ ଟଳ ଟଳ ତ ମୁଁ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବି? ଏ ହେମନ୍ତ ଭାବି ହୁଙ୍କାର ସେ କଲେ ଲୋମେ କ'ଣ ନାଭି ମୁଣ୍ଡଳୁ ଉପାଡ଼ିଲେ। ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ଜାତ ହୁଙ୍କାର ନାମ ଦେଲେ ଆଦିମାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନାଭି ମଣ୍ଡଳରୁ ଗୋଟେ ଲୋମ ଉପାଡ଼ିକି ସେ ତାକୁ ହୁଙ୍କାର କରିକି ଉପାଡ଼ିକି ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କଲେ ହୁଙ୍କାର ଶବଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ଜାତ ହୁଙ୍କାର ନାମ ଦେଲେ ଆଦିମାତ। ଘୋରନାଦ କରି ପୋତିଲେ ଜଳେ ବେଦିନ ଗଲା ସେ ସପ୍ତ ପାତାଳେ। ତାପରେ ବସନ୍ତି ସେ ମହାମାଇ ଟଳ ଟଳ ଆଉ ନହିଲା ସେହି। ତେଣୁ ଏ ଆଦିଶକ୍ତି ଯିଏ ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ମମଳ ଉଠାରିକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଲେ ହୁଙ୍କାର ବୋଲି ସେ ହୁଙ୍କାର ଶବଦ କରିକି ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଆସିଛି, ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ଉଠି ହୃଦୟ ଚକ୍ରରୁ କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ଦେଇକି ଲଲାଟ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦଟା ଆସିବ।
ତେଣୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର ବାଣୀ ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଥା ଆସିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭେଦି ନ ଗଲା ସେ ସପ୍ତ ପାତାଳେ ତାପରେ ବସନ୍ତେ ସେ ମହାମାରୀ ଟଳ ଆଉ ନୋଇଲା ସେହି ମହାତ୍ମାଣୀ ତୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ବଦ୍ରାଙ୍ଗ ହୁଅ ବୋଲି ବର ଦେଲେ। ଦେବୀ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ବଦ୍ର ହୋଇଲା ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପେ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ଭେଦିରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରୁଦ୍ର ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନାନା ମୁନି ନାନା କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବୋଲି ରୁଦ୍ର ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ସେଇଠି ସିଏ ଯୋଉ ଲୋମ ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଲୋମ ମୁଣ୍ଡକି ଯୋଉ ଖମ୍ବ ତିଆରି କରିକି ତା ଉପରେ ମା ବସିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଇଠି କହିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମାଣୀ ତୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ବଦ୍ରାଙ୍ଗ ହୁଅ ବୋଲି ବର ଦେଲେ। ସେ ଯୋଉ ଖମ୍ବଟାକୁ ସେ ବଜ୍ରାଙ୍ଗ ବୋଲି ବର ଦେଲେ। ଦେବୀ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ବଜ୍ର ହୋଇଲା ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପେ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ଭେଦିରାମ। ଏ ଦେଖି ମହାବାଇ ମନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବର ମାଗ ବୋଲି ବୋଲନ୍ତି ହୁଷ୍ଟମ। ସେଇ ଯୋଉ ଓଙ୍କାର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ଓଙ୍କାର ଜିନିଷଟା ସେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ତ ବଜ୍ର ଭଳି ହେଇକି ମୋ ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ମୋ ଶରୀର ଭେଦ କଲୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବସିଲି, ତେଣୁ ତୁ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ସେଇଠି ଓଙ୍କାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ କେମିତି କଥା ହଉଛି ଯେ ଓଙ୍କାର ବୋଲେ ବର ଦେବ ଦେବେ ଏ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ମତେ ଆଗେ ରଖିବ। ଓଙ୍କାର ବୋଲେ ଉଚ୍ଚାରିବ ବେଦ ମୋତେ ନ ବନ୍ଦିଲେ ନୁହଟି ସୁଧ। ଯେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳରେ ହଉଛି ଓଙ୍କାର। ତେଣୁ ଓଙ୍କାର ସେଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ମାଗି ନେଲା ଯେ ମତେ ଯଦି ନଗେ ନ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ବି କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ବି ହବ ନାହିଁ। ତେନି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବ। ମୋତେ ନ ବନ୍ଦିଲେ ନୋଇ ସୁଧ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଧ୍ୟାନ ଥିବ ମୋର ବିରାଟ ନାମଟି ଦିଅ ମୋହରମ। ଅଶେଷ ଭୁବନେ ଘୋଟିଛୁ ଦେବୀ ତୀର ଚୋପାଏ ମୁହିଁ ଧରିଥିବି ବଳେ ମତେ କେହି ନୋଇବେ ସମ ବଳଭଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଭୂୟ ମୋ ରାମ। ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ବଳଭଦ୍ର ନାମର ସୃଷ୍ଟି ସେ କଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦିମାତା ଆଦିଶକ୍ତି ପାଖରୁ ସେ ନେଲେ ଯେ ବଳରେ ମତେ କେହି ପାରିବେନି, ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ବଳଭଦ୍ର ଦିଅ। ଭଲ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ନାମଟି ଦିଏ ମୋର ଅଶେଷ ଭୁବନ ଘୋଟିଛି ଦେବୀ ତୀର ଚୋପାଏ ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ଧରିଥିବି। ଅଶେଷ ଭୁବନ ତୁମେ ଘୋଟିଅଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୀର ଚୋପା ପ୍ରାୟ ଧରିଥିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପବନ ଯିବ ତୀର ଚୋପା ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକଟ ବନ୍ଧ ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଭେଦିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମୁହିଁ ଶେଷ ଦେବ ନାମ ଦିଅ ମା ତୁହି ମୋ ମସ୍ତକେ ଆବେ ବିରାଜି ଥିବୁ ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପେ ରଖିବୁ ତାପର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପଦକ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରୁ କରାଇବୁ ଜନ୍ମ। ସେଇଠି ସେ ସବୁ ସ୍ଥାବରଠୁ ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜନ୍ମ କରିବାର ରାସ୍ତା ସେ ତିଆରି କଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପରୁ କରାଇବୁ ଜନ୍ମ ବିରାଟ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ମାତ୍ର ମୋ ପାଶେ ଥିବ ତ ଉଦୟ ଅସ୍ତମ। ଅସ୍ତୁ ଅସ୍ତୁ ବୋଲି କହି ନ ଦେବି ଆସନେ ବସିଲେ ସେମାନେ ଭାରି। ତାକୁ ସେଇଠୁ ଅସ୍ତୁ ଅସ୍ତୁ ବୋଲି କହିକି ବର ଦେଇକି ସେଇଠୁ ମନରେ ଦେବୀ ଭାବିକି ବସିଲେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନ ବି ବହୁତ ଆସିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା କାହୁଁ ହଇଲେ ମୁଁ କେକଲା ଜନ୍ମ ଚାହିଁଲେ ବିଚ୍ଛେଦ ସଦିଗ ଶୂନ୍ୟମ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ରଖଦେଲ ଅନାଉ ସେ ଜ୍ୟୋତିମୟ କୋଟି ରବି ଛବି ନିନ୍ଦେ ମଣ୍ଡଳ କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଜିନି ସେ ଠୁଳମ। ସେଇଠି ମା ସିନା ଆକୁ କରିକି ବରଟା ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବସିକି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲି କିପରି ଆଇଲି, ଇଏ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଜଳ ଭିତରେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କିଏକୁ ସେ ସେଇଠି ବସିକି ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କାହୁଁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହୁଁ ହଇଲେ ମୁଁ କେକଲା ଜନ୍ମ ଚାହିଁଲେ ବିଚ୍ଛେଦ ସଦିଗ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ରଖଦେଲ ଅନାଉ ସେ ଜ୍ୟୋତିମୟ କୋଟି ରବି ଛବି ନିନ୍ଦେ ମଣ୍ଡଳ କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଜିନି ସେ ଠୁଳ। ସେଇଠି ସୋମମଣ୍ଡଳ ଅଟାଇ ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ ତାପରେ ଋତିଶୟୀ ତାପରେ ଦିଶେ ହେମ ମଣ୍ଡଳ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପରେ ଢଳ ଢଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସହଜଟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ କହି ଆସିଛି ପୁଣି ବି ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ବିନା ଗୁରୁର ବି ପୁରା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପାଇପାରିବେ।
ଆଉ ସେ କ'ଣ ସେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ କେତେଟା ମଣ୍ଡଳ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି। ସେଇଠି ସୋମମଣ୍ଡଳ ଅଟଇ, ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ ତାପରେ ଦିଶେ, ସୋମମଣ୍ଡଳ ପରେ ଯେ ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ, ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ତା ଉପରେ ହେଉଛି ହେମମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ। ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସେ ତିନିଟା ମଣ୍ଡଳ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କହିଛି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ତିନିଟା ଶୂନ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତା ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ, ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ, ଯାହା ଇଏ ସେଇ ମଣ୍ଡଳ ଆକାର ଠୁଳଟାକୁ ସେ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାତି ମହାବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଦର୍ଶନ, ଦେବୀଙ୍କର ତ ହିଁ ହଜିଲା ଜ୍ଞାନ। ଦେବୀ ତ ସେ ମହାଶକ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ, ତାକୁ ତ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲା। କାହାର? ମା ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲା। ମହାବ୍ରହ୍ମେ ହଜି ମଜିଲେ ଯାଉଁ, କେତେ କଳ୍ପ ଗଲା ମଦାରେ ତାହୁ, ମହାତ୍ମାଣୀ ମନ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଅରୂପ ତେଜି ରୂପ ହେଲେ ବିଭୁ। ସେଇଠି ସେ ରୂପ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମାଣୀ ମତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ କରାଇକି ଛାଡ଼ିଲି ସିଏ ମତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଭଲ ଭଲ କଥା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଝେଇଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ ଏପିସୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। आई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करंतु अपना को मु आशीर्वाद देबी।